Okay, right? Хорошо. Добрый вечер, друзья, коллеги, на нашу сессию очередную гражданское и общественное участие в развитии. У нас сегодня по программе 3 спикера. Мои коллеги в поисках одного из спикеров, поэтому немножко мы поменяем программу. То есть первая презентация на сегодня будет моя коллега Марджан выступать на тему «Есть ли у женщин голос? Доказательства гендерной сегментации и гражданской активности в Кыргызской республике». Немножко про регламент. Я думаю, дадим возможность всем 3 спикерам сначала презентовать. У вас у всех будет по 20 минут на презентацию. И потом на оставшиеся полчаса давайте оставим нашу сессию вопросов и ответов, чтобы не было рва. Так, Марджан, если вы можете сейчас презентовать, мы будем очень признательны. У вас 20 минут. Окей. Меня слышно, да? Can you guys hear me? Да, Марджан, мы вас слышим. Okay. Okay. So my presentation is going to be in English. Hopefully it's okay. And my topic is on, I think, measuring gender gaps in civic engagement in Kyrgyz Republic using the Life in Kyrgyzstan dataset. First, I think I'll just do a little bit of a background and why I chose this topic. Essentially, this particular study is going to be the first of 3 that are interrelated to one another. It is on civic engagement and political participation in Kyrgyz Republic, and all of them are based on the Life in Kyrgyzstan survey. Now, as we know, over the last decades, 50 years or so, gender has been extensively studied from different theoretical perspectives, not only as a concept, but also as a social structure, as a set of attitudes and behaviors, as a set of interactions and meanings. And in return, we also have studied gender gaps as well. So the gender gaps in turn have been examined to document changing and persistent differences between men and women in a wide range of attitudes and behaviors. So sometimes throughout this presentation, I'm going to throw politics into the picture, which is going to hopefully tie nicely towards the end. And I will explain why later. So for example, in politics, the topics of particular research interest have included voting rights or voting preferences, political knowledge and interest, or any other political policy preferences. And there have been divergent views in literature on the nature and explanations of gender gaps. So some researchers have shown that gender gaps in specific political attitudes have disappeared over time. For example, when it comes to voting participation rights, while others have shown that certain gender gaps still persist in activities such as participation in political parties or voting preferences when it comes to political parties. But what research has shown recently is that even though we see sort of a decline in the gender gap when it comes to political participation, the gap in civic engagement between men and women still exists. So what I am trying to examine in this particular study is to identify the state of gender gaps in civic associational activities, as I call it, and I will explain what it is in a little bit, and civic participation in Kyrgyz Republic following the 3 decades of democratization in the country. And I'm using the Life in Kyrgyzstan dataset, in particular, the 3 cycles of it, so 2013, 16, as well as 19.
And what I'm trying to do essentially is to address the gap that exists in the literature, because internationally speaking, you know, a lot of research has been done when it comes to the gender gap in civic engagement. And we also have many literature on civic engagement and activism for Kyrgyz Republic. But I am addressing the gap in terms of identifying where the gap exists, in particular when it comes to different associational memberships. And basically the results that I obtain are very relevant to theories of social capital and democratization. Basically, if you remember from the literature, if civic engagement encourages political participation, as the social capital theory stipulates, and if women lag behind men in civic and political participation, just like many studies in literature have shown, then it is really important for us to study or to know just how much women in Kyrgyzstan are active when it comes to civic activities, right? But most importantly, I think in order to, if we do identify a gap, then we need to answer the question how we can close that gap, or how can we encourage women to be more civically active. And in order to do that, we have to identify in which areas women are more active in comparison to men. And this is exactly what I'm trying to do in this study. Now, the power of associational life in communities have been studied and acknowledged for a long period of time. Basically, there is a very long list of benefits when it comes to, you know, encouraging civic engagement or associational life in communities. And I included some benefits, I guess, but the long list of benefits includes fostering interpersonal trust between people and fostering civic skills applicable to politics, right? It increases community bonding and community problem solving. It makes people have more political capital, as well as it eventually is supposed to foster democratization, basically. So the central argument, obviously, when looking at all this literature, is that civic engagement is beneficiary not only to a democracy, but also to citizens as well. So it is beneficiary to citizens because, first of all, it empowers them and it equips them with social and civic skills and civic and political knowledge they need. So it grows their social capital. And it is beneficiary to a democracy because it makes citizens and governments more responsible and responsive by basically creating social networks and trust that allow people to come together to pursue a common goal or a shared objective. Now, my point of reference when studying the Life in Kyrgyzstan data, in particular, 2 modules on civic participation, and it's called Social Life, aka Membership in Different Groups, was the paper by Norris and Engelhardt. And so far in some slides, I have thrown the term social capital rather loosely, and I understand that for some people it's rather controversial, since I've had this conversation with some of my colleagues because of basically how we define it, how we measure it, and so on. But going forward from Norris and Engelhardt's paper, where they measure social capital as participation in community life, assuming that when a person participates in communities, they establish networks and it exposes them to new and growing opportunities to develop further professionally, socially,
And it just exposes them to all these different kinds of tools and skills so that they could bond together and learn to solve community problems or on a much bigger level. So in their paper, they focus on associational membership. And what I find interesting is that they define two types of gender segmentation. So if you show that there is gender segmentation in civic participation, then you should also divide it into two categories. So the first one is horizontal segmentation. It basically refers to the type of organization a person belongs to, which in their study, they showed that men have memberships, in particular associations such as professional ones, political parties, and so on and so forth, while women participate in other types of associational memberships. And in their paper, they show that women dominate organizations in education, religion, arts, and so on and so forth. So this is what horizontal segmentation means, and I'm going to use this term quite a lot during my presentation. And then the second one is to measure vertical segmentation, meaning how often do men and women take part in these memberships. All right, I'm going to skip a little bit so I can get to results. So generally speaking, the literature shows us that gender gaps exist both in civic engagement and political participation in different communities around the world. And in civic engagement, Engelhardt and Norris's paper, followed by others, show that generally the associational memberships appear to be horizontally segmented, which is really important because I also tried to measure that in my study as well. But overall, what the literature shows us is that studying social capital, no matter how you define it, and then the gender differences in access to it are important. And we need to create more policies that focus on reducing the gender gap in civic engagement, or we should foster women's civic participation and find ways to increase their social capital so that we could hopefully reduce gender inequalities. So basically meaning working from the bottom to the top. So then in my study, following their paper, I tried to answer 3 questions. The third one is to be developed further, which I will briefly talk about at the end of my presentation. But the first question I ask is, are there significant gender gaps in social capital? Again, defining it very loosely here, but let's say more so associational membership, okay? So are there significant gender gaps in associational membership in Kyrgyz Republic? And if such gap exists, then are these gaps horizontally segmented or not? And the third point is going to be to try to find a relationship between political participation and civic engagement. But this is the point that I'm working on at the moment. That's why I said it is to be developed further. So I am going to first, just to show you, just briefly go over the 3 modules that you can find in the data set. So we have a module on membership in different groups, and the survey asks participants whether they have belonged to one of the listed groups during the last 12 months. And there are different groups, from professional union to religious groups, to sports groups, to political groups, Shirine, and so on and so forth. The second component or module is on civic participation, and it actually measures whether the respondents have taken part in any of the sort of listed activities over the past 12 months. And there are different activities, from participating in political activities, in fundraising, running internet blogs, working for an NGO, volunteering,
participating in protests and marches and so on. And then there are, of course, questions on political participation as well. But for this presentation only, in the remaining time that I have, I'm going to focus on the first two modules. So based on the literature, I also collected socio-demographic predictors. So obviously gender, age, relationship status, education status, nationality, and residence. And I also included income level, but let's get back to income level when I actually show you the results. So just to give you an idea of what the data shows, I created a few graphs using the data for 2019. So first of all, I have to point out that even though there were in 2019 alone about 7,042 respondents, majority of them chose, oh no, this is a different slide. Okay, so 53% of respondents were women and 47% were men. Majority of respondents answered that they engage in donating funds to poor or other vulnerable people, followed by fundraising for charity, and then followed by participating in community-based projects. When asked if respondents thought that their civic engagement was as active as they wished, the majority answered, yes, I'm engaged just as much as I can afford and wish. But what I thought was interesting was that a significant portion answered, I don't want to be engaged at all, which when I looked at this data, it made me question whether I should also include a variable that measures trust, which hopefully I will do. And when it comes to different types of memberships in different groups, here I wanted to say that, again, for 2019, there were 7,000 plus respondents, and majority of these respondents answered they do not belong in any group at all. So all the numbers that you see here are based on the answers that we have, as in, yes, I have participated in one of these groups. So what we see here is that majority participate in Shirine, right? I'm not sure if it's that surprising or not. Followed by Festival Society, as well as Cultural Club or Association, followed by Professional Union or Work-related Group, followed by others. So first of all, there is a significant gap, gender gap, when it comes to associational membership, right? And then I want to, my second question was, is this gap horizontally segmented? And as we can see, yes, women tend to participate in certain types of groups, while men participate in other groups, right? So I don't have much time, so I'm going to skip a little bit further. Now, in order to find out whether this horizontal gender segmentation in civic engagement persists after I control for some socio-demographic variables, what I do is I regress these different membership groups on my control variables, and I obtain the following results. So here I only chose the more kind of relevant and significant results, but if anyone is interested in seeing the full table, you can just email me, and I'll gladly share it with you. So what we see is that men are less likely to participate or less likely to be a member of a credit union or Shirine, but are more likely to participate in a political party, religious group, or sports group. As a person ages, they're more likely to participate in a credit union or Shirine, which makes sense in a way. And then
the respondents who live in urban areas tend to participate less in political parties or Shi'inez, but more and less so by religious groups. So I know income could be here a little bit of a controversial variable because it was just like the easiest way. So instead of creating a wealth index using household assets, I just chose to incorporate income, but that is going to be sort of the next step, we can say. And then just to see what it would look like, I also did the same using different civic activities, and I regressed them on different socio-demographic variables, but I also included Марджан, у вас variable. осталась минута, надо закругляться. Okay, I got that. So I also included a variable on votes to see whether people who voted more would actually be participating in political activities more or less, but as you can see, is not a significant variable. So if you're interested, I can share all these results with you in much more detail. So just kind of to quickly wrap it up. Basically, what the data shows is that, yes, there is a significant gender gap in civic engagement at the individual level, and men are more likely than women to take part in certain types of civic activities. And thus we show that there is a horizontally segmented gender gap in associational membership. So what can we do about it? We could definitely make sure that community groups or associations could encourage women's participation or women's activism by making participation more accessible, right? Taking into account that activism or these memberships in groups or civic engagement in general takes a lot of time. And there's a time restriction that exists for women, obviously, because they still do a lot of the housework. And community groups could also launch outreach programs in order to expand women's knowledge on their rights, etc., etc. So to quickly wrap up, like I said, this is the first out of 3 studies that I'm doing on civic engagement using this data set. So the next step would be to check whether there is also vertically segmented gender gap, and also to try to see the relationship between civic engagement and political participation. Okay, so if you have any questions, comments, and feedback, then during the Q&A section, I'm very happy to listen to them and answer them. Thank you. Большое спасибо, Марджан. Мы все вопросы оставим на последнюю часть нашей сессии, на последние 30 минут. У меня такое небольшое предложение. А вот в зале все понимают на русском языке, да? Ваша презентация на русском языке, да? Да, вот немножко сложно. А можно посмотреть, онлайн-участники у нас все нуждаются в переводе или онлайн-участники у нас тоже понимают на русском языке? Как это можно посмотреть? Все русскоязычные. Давайте тогда сделаем такое небольшое предложение, потому что немножко сложно воспринимать информацию, когда идет ввиду конструкции даже данной комнаты. И давайте мы обойдемся со следующей презентацией без перевода, так как все понимают на русском языке, и Тилман как раз-таки очень удачно вышел. Поэтому наша следующая презентация презентует Нураим, как раз тема влияния ковид на волонтерство в Кыргызстане. Большое спасибо вам. На вот эту сессию пока не надо, да, так что да, спасибо большое. У вас также 20 минут. Добрый день, коллеги. Рада знакомству. Сегодня я буду представлять результаты исследования «Роль волонтерства в период пандемии COVID-19 и поствыборных конфликтов 2020 года». Именно миротворческое, то есть миростроительстве, да. Меня зовут Нураим Сыркакызы, я представляю исследовательский центр Evidence Central Asia, и данное исследование было проведено для International Alert в рамках проекта «Жить в мире» или «Ынтымақты жашоо», финансируемый Европейским Союзом.
Так, следующий слайд. Или можно мне пульт, или вы будете, да, управлять? Ага, спасибо большое. Ну, то есть цель исследования — анализ роли волонтерства в миростроительстве во время этих двух событий. И задачи были вот изучение основных тенденций волонтерства, изучение роли волонтерства в миростроительстве, определение основных факторов, которые препятствуют развитию волонтерства, и изучение мотивов волонтеров. Следующее. Погромче, да? На Zoom, да? Ага, хорошо. Методами исследования, то есть мы какие-то методы использовали, кабинетные исследования, картирование волонтерских движений. Это заняло очень много времени, так как данная тема довольно мало изучена. Всего 3 исследования были найдены, где волонтерство упоминается, ну, то есть частично, да? Качественные интервью 34, фокус-групповые дискуссии 8, фокус-групповые дискуссии и экспертный опрос среди 114 волонтеров, которые представляют 21 волонтерские движения по Кыргызстану, а также контент-анализ 40 волонтерских движений и 6 государственных сайтов и 4 новостных сайтов. Следующее. Одной из сложностей данного исследования, конечно, было отсутствие определения, да, единого, потому что так как у нас на тот момент эти данные были собраны в апреле и в мае текущего года, только был законопроект, который вынесен на обсуждение. Мы не знали, какое то есть определение взять, да, но мы все-таки ориентировались на вот определение, которое было предложено в 2019 году в рамках законопроекта, да. И в данный вид мы включили в определение долгосрочные волонтеры, краткосрочные волонтеры, временные эпизодические волонтеры и волонтерские организации и неформальные движения, которые возникли в ответ на чрезвычайные ситуации. Меценатство, благотворительность и любые виды материальной помощи не были включены в данное понятие. Результаты исследования. То есть основные тренды, да? В мире сейчас наблюдается, вот, именно развивается эпизодическое или такая краткосрочное волонтерство, то есть тот вид волонтерства, к которому мы привыкли, то есть аффилированный с определенной организацией, теряет актуальность. Именно вот период пандемии показалось, что именно требуется такой вид нового волонтерства, да? В контексте Кыргызстана вот понятие волонтерства вышло из рамок международных молодежных и неправительственных организаций, вновь возникшие вот молодежные движения, волонтерские движения вот стали употреблять слово волонтерство. Но те институты, которые уже давно существуют и оказывают роды вот благотворительной помощи, например, суды Аксакалов, женсоветы, или вот они не используют и не применяют данное понятие. Они используют слово помощь или благотворительность. Да? Волонтерство приобрело гибридный онлайн характер, то есть появились онлайн-волонтеры или делали частично работу с присутствием, физическим присутствием. Да? Цифровые технологии сыграли большую роль, потому что рекрутинг раньше вот шло через знакомых, через друзей, да? Они узнавали про волонтерство, а сейчас вот онлайн-платформы стали очень хорошими инструментами. География волонтерства тоже расширилась, подключились вот сельская местность, диаспоры, да? Мигранты. И портрет волонтера тоже изменился. Например, следующий слайд. До кризисный период, вот в мирное время, то есть до пандемии, в основном вовлекались студенты и школьники в возрасте 14-21 года, и больше девушек были вовлечены и в городское население. Это объясняется тем, что вот все международные организации, неправительственные организации, то есть те традиционные институты, они в основном в городских местностях располагались, да? В период пандемии, конечно, возросла вовлеченность взрослого населения, разные профессии и равномерная вовлеченность обеих полов.
Тут даже заметили, что вот те волонтеры, которые работали в мирное время, не вовлекались, потому что у них не было достаточных навыков вот, реагировать на чрезвычайные ситуации, потому что они больше молодые люди, да, и большинство из них ограничились либо информационной кампанией, или либо остановили свою деятельность вообще, да. И городское и сельское население равномерно участвовало. Поствыборные конфликты, возраст также 18-45 лет, дружинники, волонтеры, разные профессии, население города Бишкек, и мужчины выступали в роли дружинников, и женщины были вовлечены в качестве волонтеров. Да? Следующий. В рамках данного исследования мы условно поделили волонтерские движения на формальные, неформальные и индивидуальные. То есть формальные, те, которые имеют юридический статус и имеют опыт оказания. Опыт оказания добровольческой помощи, имеют структуры и связи. Неформальные, те, которые появились то есть в ответ к таким чрезвычайным ситуациям, да, новые движения на национальном уровне, на местном уровне, профессиональные группы, предприниматели и так далее. И индивидуальные, то есть люди, сидя дома, помогали друг другу на онлайн-платформах, например, по поиску лекарств, или, например, они мониторили безопасность в городе во время вот октябрьских событий 2020 года, да, и добрососедская помощь, то есть помогали уязвимым соседям или те, которые жили в сообществах. Дальше. Формальное волонтерство, сюда в основном входят вот международные организации, неправительственные организации, и они охватывают в общем 10-12% молодежи до 21 года. И понятие волонтерства в основном воспринимается молодежно ориентированным, то есть они дают возможность стажировки молодежи, и несмотря некоторые организации пытаются вот привлекать серебряных волонтеров в возрасте, все-таки волонтерство рассматривается в контексте молодежи, да? Аффилированность организации и некую продолжительность. То есть эти организации не признавали, например, волонтерскую деятельность, например, в некоторых случаях, что во время ковид или во время поствыборных конфликтов, например, единожды оказал помощь, они не называли это волонтерством, а больше активизмом. Но в мировом контексте это уже рассматривается как эпизодическое или краткосрочное волонтерство, да? Во время пандемии большинство не оказались готовы по вышеупомянутым причинам, то есть они более приспособлены оказать помощь в мирное время. Да? Во время событий октября некоторые организации не были активны в силу своей аполитичности и из-за событий концентрации вокруг Бишкека, то есть события происходили в Бишкеке. Да? Следующий, пожалуйста. Следующий. Из международных организаций он очень активный именно в сфере нормотворчества, то есть оказания нормотворческой помощи. Также есть ряд международных организаций, КОИЦа, JICA, да? Они работают с международными волонтерами, но во время ковид они отправили своих волонтеров назад. В этом смысле с их стороны очень мало было помощи по отношению к местным, да, волонтерам. У формальных волонтерских движений или организаций нет универсальных стандартов по работе с волонтерами. В основном они НОКП вот используют гуманитарную хартию или минимальные стандарты, или международное оказание помощи, оказание первой помощи. Так они предоставляют обучающий компонент на обязательной основе. Неформальные движения. Следующий слайд. Да, неформальные волонтерские движения характеризуются чем, да? То есть наличием сильного лидера, который имеет финансовую независимость и широкую аудиторию,
На региональном уровне заметна тенденция землячества. Например, во время пандемии очень много движений, которые называются биримдиги или ынтымағы, где вот родство или землячество очень сильно выражено, да, были активны. То есть те объединения уже существуют на социальных страницах, да, и чтобы организовать какие-то культурные или спортивные мероприятия, а в данном случае они очень быстро подключились к условиям пандемии. А где вот принцип землячества или родства слабо выражено, именно в городских местностях, были такие объединения, как Дяштары, да, например, Нарын Дяштары или такого рода, или Эльдикштаб. То есть Эльдикштаб такое было название популярное для больших местностей, да, городских местностей. В условиях поствыборного конфликта вот неформальные движения на национальном уровне, то есть, знаете, Урмат Насыкулов, да, такого рода движения были очень устойчивы. То есть они помогали, они появились в основном в период пандемии, и в следующих кризисных ситуациях они активизировались. И школа дружинников тоже, которая создана в основном после событий 2010 года, они до сих пор есть, у них есть свой координационный совет, и они тоже вот работали активно. Индивидуальное волонтерство, вот, те люди, которые оказывали помощь онлайн по поиску лекарства, и мониторили безопасность. В основном использовали платформы Facebook, Telegram, и работа заключалась именно в обмене данными и документировании случаев. Вклад волонтеров, следующий слайд. То есть вот тут именно видите вклад волонтеров, неформальное волонтерство и формальное волонтерство, да, в основном связь, лекарства, оборудование, продовольственная помощь, информационная работа, онлайн-консультирование, законодательство, экспертная поддержка именно со стороны формальных волонтерских организаций и другие виды услуг. Во время октябрьских событий обеспечение безопасности города и защита зданий и госструктур, средств массовой информации и бизнеса, и оказание первой помощи. Дальше. То есть государственные органы, как они помогали, да, в основном они пытались создать разного рода платформы, пример на уровне премьер-министра, вице-премьера и президента были встречи, инициированы встречи, и они пытались создать вот онлайн-платформу Бирге, Кеопро, да, например, такого рода. Но эти инициативы были мало успешные, потому что они требовали данные со стороны государственных органов и медицинских учреждений, которые были парадоксально вот, не были доступны. И МСУ в основном помогали выявить уязвимых семей и помогали в раздаче гуманитарной помощи. Сложности, конечно, возникли на уровне системы пропусков. То есть были случаи, когда волонтеры, не волонтеры злоупотребляли статусом волонтера и получали такие пропуски, да? Недоступность данных со стороны государственных органов и попытки объединиться были малоуспешны. Следующий слайд. Результат исследований показывает, что мотивы волонтеров во время, то есть в мирное время отличаются от кризисных ситуаций. Да? В мирное время очень преобладают внешние мотивы, то есть получить выгоду или получить опыт или стажировку, да? Тогда как в кризисное время, например, во время пандемии основным мотивом послужил вот альтруизм, помогать бескорыстно своему народу, стране, да? И катализаторами вот альтруизма стали вот слабое реагирование государства в системе здравоохранения, религия и духовность, и страх потерять близких. Особенно для вот волонтерских движений, которые возникли на уровне районов или областей, страх потерять близких был очень одним из основных катализаторов, да?
они вот создавали свои движения после того, как один из родственников заболел или такого рода, таких кейсов. А духовность, вот люди начали ценить то, что у них есть, обыденные вещи, да, и для них была какая-то социальная ответственность вот, помогать другим. Ну, то есть они они чувствовали себя комфортно, когда вот у них все в достатке, а люди, например, потеряли заработок и голодают или не имеют доступа вот к финансовым, да, возможностям. В поствыборный конфликт, да, в основном тоже это внутренние мотивы, вот защита города от мародеров, защита стратегических объектов, безопасность граждан и бизнеса. Следующий слайд. Роль волонтеров в миростроительстве во время COVID-19, да, конечно, это сложный был вопрос. То есть мы изучили разного рода подходы, как измерять, и в итоге использовали подход ДОН, добровольцу ООН, как измерять вот вклад волонтерства в миростроительство. И мы можем увидеть, что основная роль волонтеров состояли в способствовании вовлечению гражданского общества в решение кризисных и конфликтных вопросов, в частности, коллапс здравоохранения, экономический кризис, инфодемия, да, и дезинформация именно по характеру и виду вируса, повлияние на формирование активной гражданской позиции людей, то есть большинство волонтеров выступали не оставаться в стороне и вместе, все вместе или объединим силы, да, содействовал укреплению сплоченности разных социальных групп населения перед общей бедой. Ну, то есть вначале, если мы помним, возникла какая-то стигматизация по отношению к паломникам, которые приехали из Мекки и были первыми распространителями этой болезни. Да? Но волонтеры, вот, их объединенные силы или объединенные вот, попытки, кажется, вот, то есть содействовали сплоченности, а не, наоборот, стигматизации в обществе, да, и повысила уверенность в победе над кризисными событиями. Тут видите результаты вот респондентов, например, 79,6% респондентов экспертного опроса считают, что волонтеры охватили те сферы, на которые государство не успевало или не уделяло в последнее время внимания в последнее время. И 57,6% считают, что они устранили причины возможных конфликтов в сообществах, вызванные пандемией. Следующий слайд. Во время октябрьских событий это минимизация влияния криминальных групп на политическую ситуацию, обеспечение условий для переговоров политических сил, да, укрепление сплоченности горожан, создание платформ и продвижение представленности молодежи в политическом участии и содействие подаче разносторонней информации. Таким образом, они способствовали миростроительству. И так, дальше. То есть в данное время в сфере волонтерства какие проблемы присутствуют, да? С тех пор мы провели исследования, сейчас вот закон о волонтерской деятельности прошел первое чтение в сентябре, но очень много критики вот в сторону законодательства. Не знаю, может, вы слышали или нет, но в основном, то есть там насчитывается очень много, налагается очень много обязанностей на волонтеров, то есть тогда как волонтерская деятельность, как сама говорит, это волонтерская, да, то есть на добровольной основе. Вот это является очень важным вопросом. Мы тоже со своей стороны давали свои рекомендации. У нас был тоже юридический компонент, и наш юрист предложил. И мы предлагали вот именно координирование волонтерской деятельности, то есть через совет, координационный совет, а не только вот через государственные органы. Да? Ну, то есть как практика показывает в международных странах, где демократия, где демократические страны больше используют больше общественный подход, где вот общественные организации координируют эту деятельность, тогда как в странах СНГ больше вот политическое. То есть государство очень сильно участвует, да,
В нашем случае мы обсуждали долго, какой подход выбрать, и мы думали, вот координационный совет, который состоит из разных акторов, то неправительственные государственные учреждения были бы отличным решением, да, в том числе НОКП, вот если бы взяла ответственность, да, у них очень имеется большого опыта, потому что все равно нужно прикрепить государственные органы, потому что без этого они не будут отвечать и не будут содействовать в нашем контексте, да, добровольно, им нужна именно законодательная рамка. Конечно, вот вторая проблема, вот слабая координация со стороны и государства, и волонтерских движений, и между ними, да, то есть у каждого свои цели, и не хотели объединиться, но, кажется, во время баткентских событий мы эту часть не исследовали, кажется, произошли изменения, по моим наблюдениям, да, больше координированности наблюдается, но это нужно, конечно, отдельно изучить. Отсутствие системы имиджа и идентификации волонтеров – это было основным из проблем, потому что люди не доверяли, особенно во время пандемии, открывать дверь волонтерам или не волонтерам, и как их распознавать и узнавать. Да? То есть это несоблюдение стандартов и этики волонтерства, конечно, во время пандемии, например, раздача гуманитарной помощи, оказание первой помощи, оказание психологической помощи. Да? То есть когда вот волонтерскую деятельность мы рассматриваем, нужно еще делить на уровне. Да? Есть простая задача вот доставить и раздавать гуманитарную помощь. Но есть такие экспертные волонтерские деятельности, как оказание психологической помощи. В таким случаем, наверное, стоит разработать какой-то стандарт, потому что некоторые, например, без опыта оказывали психологическую помощь, и таким образом исказили вот роль волонтеров и вот роль психологической помощи. Да? И финансирование для организации волонтерской деятельности, это является основными из спорных пунктов в законодательстве, то есть социальное обеспечение или оплата всех расходов волонтеров, это тоже является очень проблемным, потому что у этих движений нестабильные финансовые источники, да, то есть они это и отсутствие обучающего компонента. То есть наш опрос показал, что 80% считают, что они обучились, но в основном это были двухстраничные памятки, очень короткие, но в других странах там есть целый курс. Такие подходы можно применять, да? То есть где они проходят, и именно со стороны это не обязательно, но рекомендовано со стороны государства, и в конце они получают сертификат или удостоверение волонтеров, проходив данный курс. Потому что вот 70-80% считают, что они обучились, но в итоге вот из наших опрошенных 1/3 не знала суть волонтерства, да? Что такое волонтер. И были случаи, когда они требовали вот помощь, компенсацию за свою работу. Да? Вот такие проблемы, вызовы. Рекомендации я не буду давать, потому что, кажется, время истекает. Да? Спасибо большое. Большое спасибо. Очень интересная презентация. Я так понимал, Алтынай нету, да, в зале у нас? Алтынай нет. У нас будет сегодня 2 спикера. Ну, тем лучше, у нас есть гораздо больше времени, чтобы обсудить 2 наши презентации, как раз наша сессия вопросов и ответов. Я думаю, мы ее также продолжим без синхронного перевода, но всем достаточно комфортно обсуждать на русском языке. Если есть какие-то вопросы аудитории онлайн, можете пока подготовить. Мирим, пожалуйста. Кому представьтесь и кому адресуете вопрос. Меня зовут Мирим. Спасибо за презентацию, Маржан и Нураим. У меня вопрос к Нураим. Спасибо за ваше исследование. Я хотела узнать, были ли какие-то, то есть из неформального движения переорганизовались ли вот эти, и были ли организованы формальные волонтерские новые движения? Ну, был ли прирост организаций волонтерских, допустим? Пошли ли эти волонтеры, которые в COVID начали свою деятельность, потом там организовали, зарегистрировали там, юридическое лицо какое-то и сейчас продолжают, или не было? И планируете ли вы сделать как бы comparative, да, сравнительный анализ с волонтерскими вот движениями, которые у нас были в связи с баткентскими событиями? Спасибо большое, Мирим.
Да, прирост. То есть они, да, переорганизовались. Некоторые из них зарегистрировали общественный фонд или общественную организацию, и провели какую-то институционализацию, да, и они начали даже вот работать с International Alert, то есть были такие кейсы, и довольно, то есть такие кейсы были. Насчет второго вопроса, да, было бы очень интересно, потому что сейчас я вот наблюдаю, конечно, критику в сторону то есть к законопроекту, да, изучить. Там очень, я тоже сегодня просмотрела, конечно, наше предложение есть, и во-вторых, вот координация сил. То есть на этот раз я больше наблюдала вот больше координации сил, да, то есть во Дворце спорта собирали, но потом очень было много критики к гуманитарной помощи, которые не были то есть дистрибьютед, то есть просто оставались там, да. Очень было бы интересно, как считают волонтерские движения, координацию и объединение сил, эффективным или нет. Мгм. Если есть вопросы у нашей аудитории онлайн, пожалуйста, я там, по-моему, есть такая функция, да, поднять руку или реакцию, и мы вам предоставим слово. Пока все раздумывают, у меня есть несколько вопросов для обоих спикеров. Начну, наверное, с Марджан. Она очень интересный вопрос поставила для своего исследования. Есть ли гендерные разрывы в civic association activities, да, как было обозначено? У меня вопрос, на самом деле, он напрашивается, наверное, следующий. Это даже не есть ли разрывы, а, я так понимаю, скорее всего, там корреляция, что есть. А почему эти разрывы существуют? И, наверное, уже в процессе исследования вы как бы уже какие-то выдвигаете гипотезы. Это было бы интересно. Сразу, наверное, все вопросы задам, потому что у нас потом ресепшн, и я думаю, чтобы всех не задерживать. Следующий вопрос, Марджан, это вы очень делаете много отсылок к теории социального капитала. Достаточно такая популярная тема была, но в 2000-х годах. Да? Книжка Роберта Патнама «Всемирный банк. Социальный капитал». Но уже прошло лет 20 с тех пор, и даже сами эти организации большие по развитию немножко ушли от этой идеи социального капитала, потому что очень тяжело измерить вот эти социальный капитал, неформальные связи, социальный вот этот social networking. Как вы сможете объяснить, насколько релевантно вообще вот ваше исследование, ваша гипотеза, учитывая вообще вопросы в целом к этому огромному пласту академической и литературы по развитию? Это два вопроса к вам. И хотелось бы, конечно, задать вопрос Нураим, воспользоваться возможностью модератора. Вы сказали, не хватило времени для рекомендаций. Хотелось бы все-таки услышать рекомендации, которые у вас Хорошо. есть. Пожалуйста. Марджан, наверное, с вас начнем. Окей. Я постараюсь на русском ответить. Я так уверенно сказала, что я смогу, но сейчас я думаю, что, постараюсь. Впервые я знаю, что social capital тоже такая древняя тема. И поэтому, когда я делала презентацию, я сказала, что просто я так использую loosely, да, говоря. А так, в исследовании большинство я пользуюсь словом civic engagement и associated membership, и какие факторы будут влиять на associated membership, basically. То есть я знаю, что social capital это уже outdated idea, и как-то вот поэтому я сделала такую презентацию, чтобы еще раз услышать и получить комментарии, и узнать, стоит ли ставить это слово или нет. Второй вопрос, наверное, я думаю, что это такой очевидный результат в том смысле, что это не только наши, как сказать, традиции, культура и gender roles within our society that define how women or in what organizations women participate, right? Patriarchy has a big influence in it. No, I will investigate further. Спасибо большое. В принципе, на 70% справились ответить на вопрос на русском языке. Остальные 30%, я думаю, мы все-таки поняли. И, Нураим, вам предоставим слово. Насчет рекомендаций, потом, может быть, у меня будет дополнение к вопросу
которые задавали Маржан. Наши рекомендации, да, то есть, как я упомянула раньше, создание координационного совета, который состоит из общественных организаций и государственных, да, структур, принятия закона. То есть закон не проходит уже, как я, если не ошибаюсь, в 4-й раз, это, если на 5-й раз, то есть в 5-й раз, кажется, внесен на обсуждение, да, и внесение волонтерских классных часов в школах, потому что волонтерство, кажется, вот мы опросили очень много организаций, для них все-таки это воспринимается больше молодежным, да. То есть в мирное время все-таки больше у молодежи больше возможности участвовать в волонтерской деятельности, потому что они располагают большим временем. И сформирование единого реестра. То есть соседние страны уже начали, то есть мы тогда изучали кейс России, то есть все-таки, не знаю, в данном контексте, конечно, хотелось бы мало, да, рассказывать о России, но у них вот во время ковид реестр очень хорошо работал, там были волонтерские движения, и волонтеры, и у них был рейтинг, можно было рассмотреть, и виды помощи, да, виды волонтерской деятельности, которые они оказывают. Создание такого реестра очень помогло бы объединить силы, да, потому что во многих случаях, вы слышали, да, наверное, дублировались волонтерская помощь, некоторые регионы получали очень много помощи, некоторые вообще были забыты, да. И создание единой системы идентификации, то есть какое-то волонтерское удостоверение или вот какой-то курс, проходив после этого, вы получаете удостоверение, которое показываете правоохранительным или патрульным, и можете получить пропуск, да, и льготные условия и возможности для волонтеров. То есть во многих странах есть какие-то системы поощрения для волонтеров, да, то есть если они вот становятся каким-то, то есть помогают, у них какой-то имеется опыт волонтерства, они получают надбавку, пенсии или, то есть какие-то льготы по оплате коммунальных услуг. Конечно, это требует финансовые вложения, но можно придумать такие поощрительные моменты. Потом... Какие еще были? То есть для волонтерских движений, то есть нужно вот работать над имиджем волонтеров и системой идентификации волонтеров, потому что трудно их узнать, какая-то униформа, да, обучающие компоненты и стандарты, даже базовые. Вот, например, мы рассмотрели вот хартию международной сферы, да, международную хартию сферы. Очень много, там 200 страниц, очень трудно вникать. Я думаю, можно как-то короче сделать памятку на основе этого, да, и сотрудничество, конечно, и развивать развивающие компоненты для волонтеров. То есть есть разного рода волонтерские деятельности. Если разработать курсы короткие, да, по разным видам, или, например, и также думать о безопасности волонтеров, потому что никто не отвечает за безопасность волонтеров, особенно в пандемии, да, и система мониторинга оказанной помощи. Вот некоторые движения разработали, потому что из-за коррупции помощь не доходила. Вот система мониторинга, фото, видео отчеты, какие-то акты о показанной помощи такие были бы очень полезны. И я еще присоединюсь вот к ответам Маржан, потому что было очень интересно. Она говорит, вот certain civic activities, да, то есть involvement of women in certain civic activities are high. And in this regard, for me, it was also interesting to observe that in the peaceful time, mainly women volunteer most. And most of the organizations were noting, okay, women are really highly responsible in the social activities, social-oriented activities, and they are more responsible because in peaceful times, it's hard to engage men in this kind of activities, yeah? In this regard, civic activity, I mean, volunteering as a kind of civic activity was high among women in the peaceful times, but in the crisis times, it was equal. That's why I was also interested. What do you mean by certain, Marjan, if I can go straightly, may I go straightly to the questions? Yeah. What do you mean by certain civic activities when you mean women? Sherine, I saw, and maybe I missed some parts, so thank you. Right. Там So был еще один thank you. вопрос, Марджан, на секундочку. Мы Okay. сразу два вопроса озвучим. Я видел в чате, да? Можете, пожалуйста, показать вопрос? Я думаю, он больше адресован также Марджан.
есть вот эти движения root grass, как перевести правильно? Ну, root grass movements. Да. Да, да. Activism. И их аффилированность и связь с политическими движениями. Это вот как раз то, что вы, Марджан, упомянули в одном из самых первых своих слайдов. В общем, 2 вопроса к вам, пожалуйста. Можете Okay, отвечать на английском, как я понял уже. great. So just to answer this question, first of all, so just to kind of answer the question in a combined manner. So when I said specific activities, I looked first of all at membership types, right? So there is a full-on questionnaire on in which organizations women are active members and men as well. So when I was talking about associational membership, I wanted to find out if women participate in certain types of, I guess, associational memberships in comparison to men. And what the data tells us is yes, men are more active in political groups, religious groups, and sports groups, while women are more active, significantly statistically, are more active in Shirine, as well as cultural festivals and credit union. So Shirine, generally speaking, I think from what I understood from data, is a little bit complicated to decipher because it's activity you do as a pair or as a group, right? But also, in a way, it's kind of like an informal credit union among friends or whatever. So this is what I mean that women are active in certain types of civic activities or associational memberships, and men are active in others. But if we would focus on men only, which kind of ties to the second question. So since men are active in political groups, they are also, what we see from the data is that they're more likely to go and vote. They're also more likely to take part in political marches, et cetera, than women, because women are not active at all. And I think that was the interesting result, is that when you think it from sort of a feminist perspective, there is a stereotype, right? So men are more masculine, they would take part in these more strong, cooler activities in comparison to women, and women would be more this kind of more feminine, lighter, sort of social, cultural activities. So generally the research shows this, and I think what we see using the LIK data is a confirmation of that as well. So we have what we call horizontal segmentation when it comes to the types of memberships people are involved in. Now, the next step in this research is going to try to find the relationship between political participation and this associatal membership. Meaning, is there a relationship between the type of organization a person is member of and the type of political activity the person is engaged in, whether it is voting or it is marching and protesting, et cetera, et cetera. So I can see it now from just like looking at the data, but the next step would be to apply statistical methods and actually sort of prove this hypothesis. I'm not sure if I answered the questions and if it was clear. Второй вопрос о взаимосвязи с... Root grass movements having it. Well, this is what I already answered, right? So if we would just take a look at the results that we get in terms of people's memberships in different organizations, what we observe just looking at the men, because right now what we see is men are more politically active than women. So men participate more in local kinesh as well as political parties,
And then when we study the political participation module of life in Kyrgyzstan, we see that men are more likely to vote as well as to take part in marches and protests and so on. So for now, we do see a correlation or affiliation between these two variables. And it's part of my third hypothesis as well, right? So hopefully soon I'll be presenting the official results in a paper, and I would love to share it with everyone who's in the room today. So the answer would be yes. Yes, thank you. Большое спасибо. Теперь и мне стало понятней за разъяснение. Вы знаете, где-то с распада Советского Союза было очень много различной академической литературы, которая прочила Кыргызстану судьбу следующего Афганистана. То есть было очень много таких дискурсов, угроз, что мы распадемся, нас не будет, Ферганская долина, радикализм, экстремизм, терроризм. Я вот постоянно говорю, вот Кыргызстан – страна, которая пережила 3 революции, 2 этнических конфликта. И нам каждый раз говорят, все, вы прошли эту точку невозврата. Я уже как минимум 3 раза слышал. И тем не менее, вот мы продолжаем, мы двигаемся, куда-то идем. И я очень часто говорю коллегам, как и в академических кругах, так и в кругах международных сообществ, не устали ли вы постоянно изучать вот эти точки разрыва, постоянно ищите вот эти fault lines, постоянно ищите какие-то факторы, которые приведут к чему-то страшному. А почему вы не берете, не изучаете факторы, я прям для них перевел, peace engines, resilience, что-то, что можно научиться позитивному и делать те же вот сравнительные исследования и брать пример. Вот даже пример, который Нураим приводила, 10 тысяч волонтеров вышли защищать город и бизнес. Разве не это есть то самое прямое доказательство социального капитала, о котором говорит Марджан? Или то, что женщины участвуют, одни из самых активных волонтеров даже в мирное время. Да? То есть есть много вещей, которым уделяется очень мало внимания, которые являются тем самым локомотивом, который, я думаю, за которым очень успешное будущее нашей страны с оптимистической точки зрения. Большое спасибо вам за эти 2 интересные презентации. У нас осталось 20 минут, я думаю, очень хорошее время, чтобы каждый занялся своими делами и уже были подготовленными к нашему ресепшену. Спасибо вам, спасибо всем участникам за то, что нашли время.